जी का साडे पंजाबी क्लासिस चैनल विच बहुत स्वागत हैं। अज की इस वीडियो विच असी क्लास 10th की ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ बुक का तीजा पाठ गुरु अर्जन देव जी की बाणी तू मेरा पिता है तू मेरी माता पढ़ांगे। तो पहला असी उसकी शख्सियत अते रचना पढ़ांगे ते उस तो बाद उन्हां दी कावी टुकड़ी। गुरु अर्जन देव जी सिखा दे पंजवे गुरु होए हन। आप दे पिता रामदास जी अते माता पानी जी सन। आप दा सुभाव निर्मलता मिठास भरिया अते सेवा भाव नाल भरपूर सी। गुरु रामदास जी ने अपने वड्डे पुत्रां तो वधेरे योग समझांदिया आप नूं गुरगद्दी दित्ती। गुरु अर्जन देव जी ने अमृतसर विच श्री हरमिंदर साहिब दी नी एक मुसलमान फकीर साई मियाँ मीर पासों रखवाई। आपने श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी स्थापना की। उन्हां सारे गुरुआं दी बाणी संग्रह करन तो इलावा हिंदुस्तान भर दे संतां महापुरुषां ते भगतां दे विचारां नूं भी इकट्ठिया किता। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच आप दी सब तो वध बाणी दर्ज है। आप दी सब तो वध पढ़ी जाण वाली रचना सुखमनी है। गुरु अर्जन देव जी ने अपनी कुर्बानी दे धार्मिक खेत्र विच एक नवी धीरत पाई जिस नूं मिक्की नूं सदा सदा लई अमर कर दिता। ते ये गुरु अर्जन देव जी के बारे विच सी। गुरु अर्जन देव जी साडे सिखां दे पंजवे गुरु सन ते उन्हां दा पिता दा नाम रामदास जी सीगा ते उन्हां दी माता दा नाम पानी जी सीगा ते ओह निर्मता मिठास भरिया अते सेवा भाव नाल भरपूर रहंदे सीगे ते उन्हां दी मशहूर रचना सुखमनी सीगी ते ओह धार्मिक खेत्र विच अपनी पीरत पाई जिस तो सदा सदा लई ओह अमर हो गए। तां हुण असी इन्हां दी कविता पढ़ांगे। तू मेरा पिता है तू मेरा माता, तू मेरा पिता है तू मेरा माता, तू मेरा बंधु तू मेरा भ्राता। तो मैं तुहानूं बताना चाहूँगी कि बंधु का मतलब होंदा है साडा कोई संबंधी, साडा कोई रिलेटिव। तू मेरा राखा सबनी थाई ता पाओ केहा काड़ा जियो। ते काड़ा का मतलब होंदा है चिंता। तुमरी कृपा ते तुधू पचाना तू मेरी ऊट तू है मेरा माणा। तुझ बिनु दूजा अवरू ना कोई सबू तेरा खेलू अखाड़ा जियो। तो अखाड़ा का मतलब होंदा है भीड़। तो मैं तुहानूं इसकी व्याख्या कर दिन्नी आ। ते इस कविता विच गुरु जी कहंदे हन, हे प्रभु तू मेरा पिता दी थां है तू मेरी माता दी थां है ते मेरा रिश्तेदार भी तू है ते मेरा भरा भी तू है। जदों तू सब थावां ते मेरा राखा है तां मैनू कोई चिंता दा डर छू नहीं सकदा। हे प्रभु मैं तेरी कृपा नाल ही तैनू पछाण सकदा हाँ, अर्थात तेरी कृपा नाल ही मैं तेरे नाल डूंगी सांझ पा सकदा हाँ। तू मेरी ऊट है अते मेरा मान है, मेरे ਲਈ तेरे बगैर होर कोई नहीं। संसार दी एक खेड दे अखाड़ा सब तेरा ही है। तो इस कविता विच जो गुरु जी होंदे हन वो बोलते हैं कि तू ही साडा पिता है, तू ही साडी माता, तू ही साडा रिश्तेदार है, तू ही साडा भरा ते तेरे तू है तो मैनू कोई डर नहीं, किसी भी थां तो जान तो मैं डरदा नहीं क्योंकि तू मेरे साथ है। ते हुण असी दूजा पढ़ांगे। जी जंत सभी तुधू उपाए जितू जितू पाणा तितू तितू लाए।
ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਤਾਉਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਉਪਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਕਿਛੂ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾਹੀਂ, ਕਿਛੂ ਹਸਾੜਾ ਜਿਉ। ਤਾਂ ਹਸਾੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਨਾਮੋ ਧਿਆਈ ਮਹਾ ਸੁਖੋਂ ਪਾਈਆ, ਹਰੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਿਤਲਾਈਆ। ਗੁਰੂ ਪੂਰੀ ਵਜੀ ਵਧਾਈ, ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਾ ਬਿਖਾਣਾ ਜਿਉ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੀਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆ ਕੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਅਗੰਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਠੰਡਕ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਢੋਲ ਵੱਜ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਕੋਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਉਣ ਨਾਲ ਮਹਾਂਮੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਘੋਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਲਿਖੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਅਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਮੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜੀਵਨ ਅਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉੱਤਰਤਾ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਾਤਾ, ਪਿਤਾ, ਭਰਾ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਨੁੱਖ ਲਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਉਹ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਡਿਪੈਂਡ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਅਤੇ ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਹਨ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ